Vâng, em xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong phòng Zoom cũng như đang theo dõi chương trình talk show online qua các kênh mạng xã hội ạ. Em là Mỹ An và hiện tại đang là phụng sự viên trong câu lạc bộ Người Giàu. Hôm nay em rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình talk show định kỳ vào lúc 8 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần của câu lạc bộ ạ. Kính thưa quý vị, trong thời đại mà mọi thứ đang thay đổi từng ngày như hiện nay, thì việc định hướng tương lai cho con cái sẽ không còn là những công việc như là đến đâu hay đến đấy nữa, mà sẽ là một quá trình cần sự thấu hiểu, đồng hành và cũng như là chuẩn bị từ rất sớm. Và trong chương trình talk show ngày hôm nay với chủ đề là làm thế nào để định hướng tương lai cho con hiệu quả, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận lại vai trò của cha mẹ trong hành trình nuôi dạy con, cũng như là lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu về giáo dục con cái của một vị giáo sư được câu lạc bộ mời đến để chia sẻ cho mọi người. Và cũng như thường lệ, lịch trình của chúng ta sẽ có 4 phần. Thứ nhất là giới thiệu thành phần tham dự. Thứ hai là diễn giả sẽ gửi lời chào khán giả, sau đó diễn giả sẽ chia sẻ. Thứ ba là phần hỏi đáp. Hy vọng là trong phần hỏi đáp mọi người có thể cùng nhau trao đổi để cho buổi talk show trở nên không khí trở nên là vui vẻ hơn và sôi nổi hơn ạ. Và kết thúc phần cuối cùng của chương trình là chụp ảnh và chúng ta sẽ kết thúc chương trình ạ. Như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình thì vị khách mời đặc biệt của chương trình talk show tối nay là thầy Kim Ki Yeon, thầy là giáo sư của bộ môn 8 thể trạng. Và chương trình của chúng ta thì không thể thiếu sự góp mặt của toàn thể anh chị em khán thính giả đang có mặt trong phòng Zoom cũng như là đang theo dõi chương trình qua các kênh mạng xã hội ạ. Xin mời cả nhà mình cùng nhau thả những quả tim đỏ thắm thay cho lời chào gửi đến tất cả mọi người ạ. Vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người. À, 기수님, 지금 인사 좀 부탁드립니다. 예. 안녕하세요. 우리 부자민 식구 여러분. 이렇게 줌에서 다시 만나게 되어서 반갑습니다. 어, 다 제가 하는 말 다 이해하시지요? 어, 여러분들을 지금 오늘은 베트남으로 다시 초대한 것 같아요. 베트남 날씨가 어, 지금 한국 날씨하고 비슷하지 않을까 생각합니다. 어, 제가 얼마 전에 에, 이 강의 이야기를 들었을 때 제가 2008년도 10월에 베트남에 가서 에, 호치민시 에, 그 대학에서 여러 사람들을 대상으로 강의를 시작했는데 어, 제가 이런 질문을 한 적이 있어요. 학생들은 가장 중요한 단어가 뭡니까? 내가 여러 교실에 가서 여러 사람들한테 물었어요. 한국 사람한테 물었다면 아마 성공, 건강, 출세, 뭐 이런 이야기를 하지 않았을까 생각을 했어요. 그런데 정말 깜짝 놀랐어요. 여러 교실에 가서 다 똑같은 질문을 했는데 거의 90% 이상이 한 단어를 말했어요. 여러분들 무슨 단어일지 상상할 수 있나요? 루시, 그 학생들이 뭐라고 답했을 것 같아요? 제일 중요한 단어. 저는 성공이라고 생각합니다. 우리 미안 씨는요? 저도 성공이라고 생각합니다. 행복도 있고, 누구는, 네, 그 학생들은 거의 90%가 이렇게 말했어요. 야든, 발음 이상하지만 가족이라고 이야기를 하더라고요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 왜 개인의 행복이나 건강이나 뭐 여러 가지를 말하지 않고 가족을 이야기할까? 그런데 한 반에서만 그렇게 말했으면 뭐 이해할 수 있는데 가는 반마다 다 그렇게 가족이라고 이야기를 했어요. 그때 굉장히 제가 충격, 깜짝 놀랐어요. 베트남이라는 나라에서는
가족이라는 단어가 너무너무 소중하구나. 그때부터 제가 베트남에 있는 동안 가족이라는 단어는 아주 전혀 잊혀지지 않고 지금도 많이 생각이 나는 단어예요. 그런데 얼마 전에 가족 그리고 특히 자녀들의 어떤 진로, 자녀들의 행복, 뭐 여러 가지에 대해서 짧게 이야기를 해주면 어떠냐고 해서 저는 옛날 생각도 나고 아, 그래서 흔쾌히 제가 아는 게 별로 없지만 아는 것을 말씀드리겠습니다라고 대답을 했어요. 그래서 이런 기회를 주셔서 아주 고맙다는 말씀을 드립니다. Nè, 감사합니다. Vâng, và giống như mà chúng ta vừa được nghe qua thầy nói là khi mà thầy về Việt Nam và thầy hỏi các bạn học sinh ở bên Việt Nam là điều gì là quan trọng nhất, các bạn đều trả lời là gia đình, và thầy cũng khá bất ngờ với điều đó đúng không ạ? Và để xem là ngày hôm nay thầy của chúng ta sẽ mang những cái điều gì đến đây để chia sẻ và dành tặng cho tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ thì em sẽ xin mời thầy Kim tiếp tục chia sẻ phần bài giảng mà thầy đã chuẩn bị và mang đến đây để tặng cho chúng ta. Và trong quá trình mà thầy Kim chia sẻ thì nếu như mà mọi người có bất kỳ thắc mắc nào muốn cùng trao đổi với thầy thì em xin mời mọi người có thể nhắn tin vào trong ô chat hoặc là trực tiếp bật mic lên để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Hy vọng là mọi người có thể cùng nhau tương tác với giáo sư cũng như là MC để buổi talk show có thể trở nên sôi nổi và thú vị hơn ạ. 네, 교수님, 지금 준비하신 내용은 바로 나눠주시면 감사하겠습니다. 예. 어, 제가 그래서 그 며칠 동안 좀 생각을 해 봤어요. 여기에 있는 내용은 어떤 책에 있다기보다 지금까지 제가 살아오면서 아들도 키우고 지금은 손녀도 있는데, 어, 그리고 여기저기서 읽은 책, 머리에 남은 기억, 이런 걸 가지고 한번 써봤어요. 1번은 부모가, 특히 아빠가 책을 많이 읽어준다라고 썼어요. 보통은 엄마가 책을 많이 읽어주지요. 그런데 자녀들 어릴 때는 아빠의 낮은 목소리가 자녀들을 굉장히 편안하게 해준대요. 그래서 특히 잠자기 전에 아빠가 낮은 목소리로 책을 읽어주면 굉장히 자녀들한테 도움이 많이 된다라는 걸 읽었고, 아마 우리 여기 우리 회원들은 아, 한국어 책, 아마 베트남어 책도 많이 읽어주지 않을까 생각을 합니다. 그렇게 내가 우리 이 부자민 모임에 갈 때마다 어린 아이들이 한국어도 엄청 잘하고 베트남어도 하고 영어도 하고 어떤 아이들은 한자도 공부하고 그래서 정말로 깜짝 놀랐어요. 그렇게 능력이 다 대단한 거지요. 그래서 특히 여기서는 아빠가 같이 자녀 교육에 동참을 할 수만 있다면 아주 좋겠다. 그런 의미로 1번에 아빠 이야기를 썼습니다. 이, 아, 두 번째는 저는 젊었을 때부터 계속 대학교 선생을 했기 때문에 우리 두 아이들한테는 공부하라는 말은 한 적이 없어요. 시험을 잘못 봐오고 와도 혼낸 적도 없고 음, 그냥 아, 내가 기쁘게 책 읽고 할 공부 있어서 앉아서 공부하고 애들 엄마도 마찬가지로 자기 할 공부 있으면 하고 그냥 이런 걸 보여주는 것 그게 가장 큰 교육이 아닐까. 근데 책을 읽거나 공부할 때 막 짜증나는 모습을 보이면 아이들도 공부가 짜증나는 거구나, 이렇게 생각하겠죠. 그런데, 아, 책을 통해서 새로운 것도 배우고, 새로운 세상도 이해하고, 이렇게 하는
모습을 보여주면 아이들이 읽지 말라고 해도 자기들이 책을 가지고 와서 읽고 모르면 질문하고 그럴 거라고 생각을 합니다. 아, 그래서 이 두 가지는 우리가 어릴 때부터 계속 습관이 좀 되면 분위기, 집안 분위기나 습관이 좀 되면 어, 자녀 교육에 크게 도움이 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 그 다음에 세 번째, 여기 세 번째부터 한 네 개 정도는 공부하고 상관이 없어요. 그냥 자녀를 한 어른으로, 성인으로 키워야 되니까 어떻게 키우는 게 좋을지. 공부를 좋아하는 아이도 있고 공부를 싫어하는 아이도 있어요. 그런데 공부를 못한다고 사회생활 못하는 것도 아니고 성공 못하는 것도 아니잖아요. 다만, 20 살이 되면 성인이 되는데 그때 자기가 한 인간으로 이 세상을 충분히 잘 살아갈 수 있도록 키우는 게 부모의 역할이겠죠. 그래서 3번은 이렇게 썼어요. 어, 아이들이 뭘 해달라고 할 때 그걸 해주는 게 아니고 본인이 직접 하게 한다. 옷도 혼자 입게 하고 청소도 하게 하고 읽었던 책도 다시 가지고 가서 책꽂이에다가 꽂고, 음, 세수도 혼자 하고, 이렇게 다 혼자 할 수 있도록 자꾸 기회를 주면 아이들은 잘 한다고 생각해요. 그렇게 어릴 때부터 자립심, 아니면 뭐 독립심, 뭐 이런 것들을 키울 수 있으면, 어, 이것만 해도, 어, 자녀 교육을 성공적으로 했다고 볼 수 있지 않을까. 왜냐하면 한국에는 지금도, 지금은 그 단어가 조금 없어졌지만, 마마보이란 단어가 있었어요. 마마보이. 엄마하고 아들이란 이야기죠. 그러니까 나이가 30이 됐는데도 어떤 여자를 만났는데 그 여자가 좋은지 나쁜지 몰라. 그래서 엄마한테 다 물어봐야 돼. 엄마, 이런 여자 만났는데 계속 만나도 좋아요? 이건 어른이 아니지요. 그렇게 제대로 어른답게 크지 못한 일들이 옛날에는 많았어요. 그래서 제가 볼 때는 이렇게 자립심 강한 아이를 키우는 게 아주 중요하다라고 생각을 하고 있습니다. 네 번째, 예. 인간은 사회적 동물이다 이런 말이 있죠. 아, 혼자 살 수 없어요. 다 누군가와 함께 살아야 돼요. 그런데 이렇게 사회성, 그러니까 다른 사람하고 잘 어울려 지내는 것은 제일 크게 발달하는 게 어릴 때, 아, 동네 아이들하고 많이 놀면 이게 커진다고 해요. 혼자 앉아서 공부하고 엄마하고만 있고 이래가지고는 사회성이 커질 수 없겠죠. 그래서 저는 봉화에 갈 때, 우리 부자민 엄마들이 아이들 많이 데리고 오잖아요. 거기에 와서 막 같이 어울려 놀고 하는 걸 보면, 굉장히 우리 아이들이 건강하게 잘 크고 있구나. 그런 생각을 많이 해요. 그래서, 어, 공부만 잘하는 게 중요한 게 아니고, 다른 사람과 함께 살 수 있는 능력, 이걸 키우는 게 굉장히 중요하니까, 아이들이 친구들하고 논다고 할 때 적극 권해서 그래, 더 많이 놀고 와라 라고 해야 될 거라고 생각합니다. 다섯 번째, 예, 아, 어릴 때 기회가 되면 여행할 기회를 많이 주면 좋겠다라고 생각해요. 저는 아이들이 어릴 때 가족이 같이 여행은 많이 갔어요. 그런데 큰 아들이 19살 됐을 때 이제 가족이 같이 가는 거 싫어하기도 하고 해서
제가 이런 제안을 했어요. 네가 외국 여행을 한번 해봐라. 단, 모든 건 네가 준비해라. 어디 갈 건지, 며칠 동안 있을 건지, 표를 구하는 거, 지금 이게 아마 한 20년 전 이야기예요. 아, 그리고 거기 가서 어디를 가볼 것인지 전부 다 네가 정하고 아빠 엄마한테는 돈만 요구해라. 그러면 기회를 주겠다. 그래서 터키하고 그리스를 갔다 왔어요. 한 달 동안. 근데 너무너무 강도도 만나고 뭐 너무 힘든 경험을 많이 했다고 그래요. 근데 저는 정말 잘했구나. 그런 걸 그때 겪어보지 않으면 언제 겪어보겠어요? 그래서 아마 여러분들도 믿고 자녀들은 믿으면 믿음대로 커요. 그리고 잘 할 수 있어요. 그래서 두려워하지 말고 이럴 수도 있잖아요. 지금 뭐 초등학생 아니면 중학생 정도 돼도 얼마든지 베트남 엄마 고향에 외할머니 다 계시니까 갔다 와봐, 혼자. 이럴 수 있다고요. 근데 그걸 뭐 애가 어리다고 너무 걱정하지 말고 기회가 되면 그렇게 경험을 통해서 큰다. 그리고 여행이라는 것은 새로운 곳에 가서 새로운 사람을 만나는 거예요. 아마 인생도 여행이라고 하잖아요. 인생도 지구별 여행, 지구별에 온 여행이에요. 그래서 내일 우리가 누구를 만날지 어디를 가게 될지 아무도 몰라. 그래서 어리다고 해도 이렇게 인생을 혼자 다 개척할 수 있는 기회를 주고 자꾸 다른 곳을 가고 다른 사람을 만나면 호기심이라는 게 생기죠. 지금 AI가 이제 앞으로 10년, 20년 되면 거의 모든 직업을 AI가 대체한다고 말을 해요. 자, 그럴 때 제일 중요한 능력이 두 가지라고 해요. 1번이 호기심입니다. 그러니까 아마 여러분들이 지금 AI 많이 접해보고 있을 거예요. 거기서 중요한 건 질문이라고 하잖아요. 어떻게 질문하느냐가 에 따라서 AI도 발전하고 나한테 도움이 되는 답을 해 주지요. 그런데 질문이 생기려면 호기심이 있어야 돼요. 관심이 없고 호기심이 없으면 질문이 생각나지 않아. 그래서 앞으로는 어떤 걸 많이 외워서 공부하는 시대가 아니고 나만의 관점으로 새롭게 뭔가를 보고 궁금해하는 것. 그런 능력이 굉장히 중요하다고 해요. 그래서 자녀들이 여행을 한번 갔다 오기만 하면 부쩍 클 것이다. 그런 생각을 합니다. 그 다음에 예, 아르바이트를 경험하게 한다예요. 아, 지금 우리는 자본주의 사회에 살고 있지요. 그래서 누구나 세상에 공짜가 없어요. 다 일을 해야 돼요. 물론 저는 고등학교 때까지는 아르바이트를 해보지 않았고 대학교 4년 동안 아르바이트를 했어요. 그래서 저는 이제 가난한 집안에서 태어나서 집에서 보내주는 돈이 없었어요. 그래도 그때 아르바이트를 4년 동안 해서 돈이 중요한 것도 알고 뭐든지 내가 움직여서 노동을 해야만 살 수 있다라는 것도 많이 깨닫게 됐어요. 아, 그래서 아, 이것도 굉장히 중요한 공부다. 공부는 책에서만 하는 게 아니고 경험에서도 굉장히 많은 공부를 하기 때문에 기회만 되면 제가 생각나네요. 저 중학교 때 처음 했던 아르바이트가 신문 돌리는 거였어요. 신문. 옛날에는 그런 게 많았는데 지금은 이제 거의 없어요. 그래서 신문 돌려서 그 돈 가지고
중학교 1학년 때 내가 돈 내고 태권도 배웠어요. 어머니한테 돈을 달라고 하면 없으니까 뭐 내가 돈을 그렇게 마련했던 기억이 납니다. 예, 일곱 번째. 예, 타인을 위한 봉사 현장에 데리고 간다. 아까 우리는 인간은 사회적 동물이라고 했죠. 혼자 살 수 없어요. 아, 저는 돈을 벌기 시작할 때부터 아마 어, 아프리카에 있는 힘든 사람들한테 돈을 조금씩 보내는 거나 뭐 그런 일들을 좀 했고 어, 제가 여러분들한테 가끔 자랑한 게 있어요. 헌혈. 제가 얼마 전에 107번째 헌혈을 했어요. 헌, 헌혈은 누군가한테 내 피를 주는 거잖아요. 그리고 어, 누군가를 도와주는 봉사 현장 이런 데도 할머니, 할아버지 계시는 곳 아니면 제가 대학교 선생일 때는 우리 학생들을 데리고 무엇도 했냐면 고아원에 일주일에 한 번씩 가서 도와주는 걸 우리 과 학생들하고 했어요. 저는 그런 것들이 그냥 책상에서 학교에서 공부하는 것보다 훨씬 중요하다고 생각을 해요. 음, 그래서 우리 아이들이 나만 알고 내 가족만 아는 것보다는 내 가족이 중요하지만 다른 가족도 중요하고 다른 사람도 중요하다는 것을 같이 이해하면 좋겠다. 그런 의미로 어, 봉사라는 단어를 아이들한테 심어주면 좋겠다라고 생각합니다. 여덟 번째, 예, 가족 모두의 체질적 특성을 이해한다. 이건 좀 공부를 해야 되는 일이에요. 어쨌든 에, 아마 여기에 지금 결혼한 우리 부자민 회원들은 많이 느낄 수 있을 거예요. 남편하고 너무 달라서 대화가 잘 안 돼. 자주 싸우고 예, 대화가 안 돼. 그런데 결혼할 때는 그렇게 대화가 안 될 사람이라고 생각하지 않았어요. 그때는 뭐 멋진 남자, 뭐 아주 착하고 나한테 잘해주고 다 좋은 사람인 줄 알았는데 결혼하고 아기를 낳고 살다 보니까 뭔 어떤 주제가 나오면 나하고 너무 달라. 이렇게 다른 남자하고 내가 사나? 이런 생각을 하게 돼요. 그런데 그건 우리 부자민 회원들만 그러는 게 아니고 전 세계 모든 부부가 그래요. 그러면 왜 그렇게 살게 될까요? 모든 이 지구상에 있는 생명체, 식물, 동물은 다 어떤 짝하고 되냐면 나하고 정반대되는 DNA를 가진 짝하고 결혼해요. 이유가 있어요. 그렇게 결혼해야만 자녀들이 건강해요. 여러분 혹시 유럽에 합스부르크 왕가라고 하는 왕가가 있었어요. 뭐 스페인하고 여러 나라가 이렇게 연결된 왕가인데 거기가 결국 왕가가 무너졌는데 왜냐하면 그 후손들이 선천적 기형아들이 많이 태어났어요. 어디 뭐 턱이 많이 나오고 이상한 사람들이 많이 태어났어요. 왜? 근친 때문이었어요. 근친이라는 단어 혹시 여러분 들어봤는지 몰라요? 가까운 친척하고 결혼하는 거예요. 그래서 자연에 있는 모든 동물, 식물은 가까운 친척하고 교배하는 걸 꺼려 해요. 왜? 그렇게 하면 후손이 이상한 건강하지 못한 후손이 태어나는 걸 경험적으로 다 알고 있어요. 인간도 마찬가지예요. 그래서 인간도 나하고 굉장히 다른 걸 가지고 있는 사람 만나면
아, 저 사람 매력 있다라고 느끼게 돼요. 나한테 없기 때문에 신기하고 호기심 가고 매력 있다라고 느껴요. 나하고 똑같은 사람 만나면 대화는 잘 돼요. 그런데 매력 있지는 않아요. 그래서 한국에서도 이런 말을 해요. 연애하는 사람 다르고 결혼하는 사람 다르다. 아, 연애는 여기가 대화가 잘 되면 연애가 쉬워요. 뭐, 오늘 어디 갑시다. 좋아요. 오늘 뭐 이거 먹읍시다. 좋아요. 그런데 조금 지나면 몸에서 느끼는 매력이 별로 없어요. 나하고 똑같으니까. 근데 나한테 없는 걸 갖고 있는 사람이 지금 여러분들이 되게 결혼한 남자들이에요. 그래서 지금 대화가 안 된다고 잘 느끼면, 자주 다툰다고 느끼면 정말 내가 결혼을 잘했구나. 그래서 우리 아이들이 건강하구나라고 이해하셔야 돼요. 따라서 체질적 특성을 이해한다는 말은 나하고 달리 남편이 어떤 체질적 특성을 가지고 있는지를 알아야 되고, 내가 옳은 게 아니고 남편이 틀린 게 아니에요. 다른 거예요. 자, 그걸 알면 자녀들도 나를 닮은 자녀가 있고 아빠를 닮은 자녀가 있어요. 아빠를 닮은 자녀는 아무리 내가 이야기를 해도 그 자녀는 말을 잘 듣지 않아요. 왜? 그 자녀는 엄마 말을 이해할 수가 없어요. 다르니까. 그래서 이 자녀는 나의 체질을 닮았는지 아빠의 체질을 닮았는지를 이해하면 그다음부터 먹는 것도 여기 몇 번 여러분들한테 이야기했지만 엄마 좋아하는 것만 먹으면 아빠가 일찍 병이 나요. 또 아빠 위주로 식사를 준비하면 아빠는 건강해지고 나는 몸이 빨리 아파집니다. 자녀들도 마찬가지예요. 아, 나 닮은 애는 내가 먹는 음식대로 주면 건강하겠지만 아빠를 닮은 아이는 내가 먹는 대로 주면 배탈도 많이 나고 안 좋다고 하고 싫어하기도 합니다. 이게 체질이에요. 그래서 여러분들이 텔레비전에서 이거 좋다더라, 좋다고 한다, 이거 다 먹자 이래가지고는 누군가는 몸이 좋지만 누군가한테는 해롭게 돼요. 그래서 사실은 이 8번이 우리가 제가 여러분들한테 도움을 주려고 하는 부분이 8번이고 이걸 잘 알면 자녀들의 미래도 걱정할 게 없어요. 왜냐하면 타고난 능력들이 다 달라. 어떤 체질을 가지고 태어나느냐에 따라서 모든 걸 다 잘할 수 없고 이걸 잘하는 체질이 다 다르다. 그래서 이 이야기를 좀 강조하고 싶었어요. 9번. 예. 그래서 자녀를 잘 관찰해야 돼요. 자녀가 뭘 잘하는지, 뭘 좋아하는지, 그걸 잘 보면, 얘가 나를 닮은 아이인지, 아빠를 닮은 아이인지 알게 돼요. 우리가 앞으로 직업을 선택할 때, 직업을 선택할 때, 일본의 어느 학자가 이렇게 주장을 했어요. 직업을 선택할 때 기준이 네 가지가 있다. 1번. 1번이 뭘까요? 내가 좋아하는 걸까요? 내가 잘하는 걸까요? 잘하는 거요. 맞아요. 내가 잘하는 거예요. 내가 잘하는 걸 해야만 어떤 조직에서 능력을 인정받고 스트레스를 덜 받아요. 근데 어떤 조직에 들어갔는데 내가 굉장히 못하는 걸 자꾸 나한테 시켜. 그러면 나는 엄청나게 스트레스를 받는 거예요. 그래서 우리 자녀가 뭘 제일 잘하는지 그걸 1번으로 보고 두 번째는 아이가 잘 못하지만 좋아하는 것이 있을 수 있어요.
그것이 무엇인지를 잘 봐야 돼요. 그래서 좋아하는 걸 잘 하려고 노력하는 아이가 있어요. 예를 들면 공부를 잘 못해. 그런데 어떤 이유에서인지 모르지만 어떤 계기로 아, 나 공부 잘해서 저런 좋은 학교 들어가고 싶어요. 그렇게 하고 그때부터 열심히 해. 그런 아이가 있잖아요. 그러니까 잘하는 것과 좋아하는 걸 구별해서 기억하고 세 번째가 있어요. 직업할 때 세 번째 조건은 뭐냐면 돈을 벌 수 있어야 돼요. 그렇죠? 그냥 봉사만 하는 거 좋아하고 잘해. 그러면 먹고 살기 힘들어요. 이게 자본주의 사회예요. 그래서 세 번째는 돈을 벌 수 있는 것이어야 해요. 네 번째가 있어요. 네 번째는 사회에 도움이 되는 일이어야 해요. 내가 만약에 강도를 잘한다고 해서 훔치는 거 내가 잘하고 좋아해. 돈을 많이 벌 수 있어요. 근데 그건 사회에 좋은 일이 아니잖아요. 그래서 이렇게 네 가지. 1번은 내가 잘하는 것. 만약에 우리 학생들이 다 공부를 너무 잘한다. 공부만 잘한다. 그러면 대한민국은 망해요. 공부 잘하는 사람도 필요하고, 운동 잘하는 사람도 필요하고, 봉사 잘하는 사람도 필요하고, 노래 잘하는 사람도 있어야 되고, 여러 사람이 필요해요. 그런 사람이 합쳐져서 좋은 사회가 이루어져요. 그래서 또 타고나는 능력이 다 다르기 때문에 공부 못한다고 고민할 필요가 없어요. 다른 능력을 가지고 태어났기 때문이에요. 그걸 부모들은 찾아주기만 하면 돼요. 그래서 다시 이야기하면 제일 잘하는 것이 뭔지 보고 두 번째 좋아하는 거, 세 번째 아, 돈이 어느 정도 될 수 있는 거, 네 번째 사회에 도움이 되는 것을 기억하면 지금 옛날에는 한국에서 청소부 인기가 없었어요. 청소하는 사람들. 여러분 보면 조끼 입고 뭐 무슨 구 직원이라고 해서 청소하는 사람들 있죠. 지금 한국에 청소부 하는 사람들 중에 대학 졸업자 많아요. 옛날에는 인기가 없었어요. 지금은 공무원이어서 대학 졸업한 사람들도 많이 청소해요. 그런 사람들은 자부심이 있어요. 나는 이 사회를 깨끗하게 하는 사람이다. 그리고 도움이 되는 사람이다. 만약에 우리가 다 먹고 청소를 아무도 안 한다고 해보세요. 거기는 살 수가 없어요. 그리고 지금 젊은 아이들은 119 대원, 소방서 이런 사람들도 굉장히 좋아해요. 돈을 많이 벌지 못하고 위험해요. 그렇지만 사회를 위해서, 다른 사람을 위해서 나 멋진 사람, 경찰도 굉장히 인기가 많아요. 이런 사람들은 공부 잘해서 되는 게 아니에요. 그래서 자녀들을 잘 관찰해서 공부만 잘하면 별로 갈 길이 없어요. 좁아. 공부 아니고 다른 걸 잘하면 할 공간이 많다. 마지막, 행복이에요. 한푹. 저도 이 단어를 좋아하는데, 우리가 태어난 이유는 일하려고 태어난 게 아니에요. 우리 공부하려고 태어난 게 아니에요. 야생에 있는 모든 생명체 보세요. 공부하라고 태어난 애들이 어디 있어요? 음, 누구는 아까 말했듯이 우리가 인생이 지구별 여행이라면 이 여행하는 동안 우리가 행복하게 살아야 돼요. 행복하게 살 권리가 있어요. 물론 우리는 누구도 내일 어떻게 될지 몰라. 내일 갑자기 이 여행이 끝날지도 몰라요. 누구나, 아무도 몰라. 그렇지만 살아있는 동안에는, 여행하는 동안에는 행복해야 돼요. 우리 자녀들이 아직 말을 잘 못하거나 아직 어리다고 해서 행복하면 안 된다, 이런 거 없어요. 다 행복해야 돼요. 그런데 행복은 전염돼요.
엄마 아빠가 행복하지 못하면 자녀는 행복할 수가 없어요. 아무리 너 행복하게 살아라, 공부 잘하라, 시험 잘 봐라 해서 행복한 게 아니고 엄마 아빠가 어떻게 사는지를 다 보고 있어요. 엄마 아빠가 싸우면 자녀도 힘들고 엄마 아빠가 늘 웃고 행복하고 서로 도와주면 아, 나도 저렇게 살면 되는 거구나라고 그게 교육이죠. 여러분들은 자녀가 돈을 많이 벌기를 원해요? 행복하게 살기를 원해요? 행복이잖아요. 그건 우리가 모범을 보이지 않으면 행복할 수 없어요. 부부가 이혼하면 대부분 자녀들도 이혼이 당연하다고 생각해요. 그런데 부부가 좀 어려움이 있어도 이야기로 문제를 해결하고 서로를 도와주고 아빠가 집안일도 열심히 같이 하고 그렇게 하면 자녀들은 다 보고 어, 자기들도 가정을 꾸리면 행복하게 살게 돼 있어요. 아, 저는 젊었을 때 부모님 모시고 한 7, 8년, 10년 정도 살았어요. 그리고 이제 부모님이 돌아가시고 그렇게 우리 가족만 살기도 했는데 제가 집에 와서 가끔 설거지를 해요. 설거지 할 때 아들은 놀고 있어요. 그래서 내가 아들한테 그랬어요. 큰아들한테. 야, 큰아들, 아빠가 설거지 하는 거 보잖아. 너도 와서 설거지 좀 하면 안 돼? 아들이 그래요. 아빠, 걱정하지 마세요. 지금 이 집은 아빠가 가장이에요. 가장. 아빠가 해야 돼. 걱정 마. 나는 결혼하면 내가 할 거야. 여기는 아빠 집이니까 아빠가 해요. 나는 내가 가정 차리면 내가 할 테니까 걱정하지 마세요. 그래서 지금 보면 그 두 아들이 설거지도 잘하고 집안일도 잘 하더라고요. 그래서, 이건 내가 말로 하는 게 아니고 몸으로 보여서. 근데 만약에 내가 그런 걸 안 하고 말로만 했다면 애들이 그럴 거예요. 당신은 말로만 하지, 뭐 실제 행동으로 했어? 그러면 내가 할 말이 없어져요. 그래서, 에, 즉, 자녀의 행복은 부부가 이미 처음부터 만들어 가고 있다. 아, 그래서 공부 잘할, 누구는 공부 머리를 타고나면 공부를 잘하고, 누구는 운동 머리를 태어날 수 있고, 다 다르기 때문에 아마 이제 여러분이 조금 이따 질문을 하겠지만, 아, 다 공부 잘할 필요 없고, 다 노래 잘할 필요 없고, 다 춤 잘 필요 없어요. 다 자기가 잘하는 게 다 있어요. 그것만 빨리 찾고, 그걸 잘해서 이 사회에 기여할 수 있다면 다 행복하게 살 수 있을 것이다. 이렇게 생각합니다. 질문 받겠습니다. 이게 이제 결론이에요. 결론을 다시 한번 보여주는 거네요. 그러니까 앞에 빨간색 1, 2번은 누구나 우리가 아, 공부가 직접 경험이 있고 간접 경험이 있다 이렇게 말을 들었을 거예요. 직접 경험은 내가 직접 몸으로 부딪히면서 배우는 거예요. 여행도 마찬가지죠. 그런데 우리가 베트남에 가보지 않고 베트남을 잘 알 수 있는 방법은 책이에요. 물론 요즘은 유튜브도 있고 여러 가지 있지만 그렇게 다른 방법으로 여러 가지를 공부하고 배우는 모습을 습관이 든다면 아마 평생 살면서 자녀들도 언제든지 필요하면 자기가 책을 통해서 여러 가지를 배울 수 있을 것이다. 그리고 3, 4, 5, 6, 7은 공부하고 아무 상관이 없고 이 세상에서 남들한테 인정받는 사람, 저 김기열은 아주 사람이 못됐어. 이런 말 듣지 않고 괜찮은 사람이야. 이런 말 듣고 살려면 이렇게 3, 4, 5, 6, 7을 해 봐야 되지 않을까? 그런 생각이 들고요. 8, 9번, 9번, 10번은 가족이 행복하려면 서로 서로를 이해해야 되고 내가 아빠니까, 내가 엄마니까 너는 내 말 들어야 돼. 다른 말 말고 들어.
안 들으면 혼낼 거야. 이건 방법이 아니라는 거야. 이건 방법이 아니니까 내 아들, 내 남편, 내 딸이 어떤 사람인지를 잘 관찰하고 체질적으로 이해할 노력을 해야 된다. 그렇게 하면 어, 별 문제가 없지 않을까 이렇게 생각합니다. Nè, 감사합니다. Vâng, kính thưa tất cả anh chị em mình thì chúng ta vừa được nghe qua thầy Kim chia sẻ và cũng được nhìn thấy chị Lư là đã dịch hết gần như là các nội dung để mà nhắn vào trong khung chat cho chúng ta được hiểu rõ hơn. Chắc hẳn là mọi người đều đã nắm được hết 10 ý mà thầy Kim vừa chia sẻ rồi đúng không ạ? Ở đây thì em sẽ xin tóm tắt lại sơ lược, nếu mà lỡ anh chị em nào mình có vào sau ấy mình không có kịp nghe á, thì mình cũng có thể nắm được là 10 ý mà thầy vừa chia sẻ. Đó chính là thứ nhất là chúng ta cần phải đọc sách cho con, và đặc biệt là cha thì nên đọc sách cho con vào những cái buổi tối mà trước khi con đi ngủ ấy, để có thể giúp ích cho sự phát triển của con. Thứ hai là cha mẹ nên vừa chị Lưa, chị có thể chuyển lại cái slide trước giùm em được không? À, bố mẹ thì nên đọc sách để cho con có thể nhìn thấy được cái hình ảnh mà bố mẹ học tập ấy. Có nhiều cha mẹ thì vẫn luôn đau đầu là tại sao con không có chịu học. Tuy nhiên là chính những cha mẹ đấy đôi khi cũng chưa có thật sự là thể hiện rõ cái mong muốn mà mình học tập ấy, để cho con có thể nhìn thấy được cái hình ảnh, cái mô thức của mình đang học tập để cho con có thể noi gương theo. Thứ ba là để cho con có thể tự lập. Mình không nên là làm thay con, để cho con có thể phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của mình. Thứ tư là chơi cùng với các bạn để có thể phát huy được cái tính xã hội của con, giao lưu với mọi người, vui vẻ với mọi người. Thứ năm là trao cho con cơ hội được đi du lịch một mình để có thể kích thích cái sự tò mò, khám phá cũng như là tự lập của con. Thứ sáu là về việc đi làm thêm, là nên cho con đi làm thêm để con có thể trân trọng cái sức lao động cũng như là đồng tiền mà mình đã làm ra. Thứ bảy là làm thiện nguyện, thì cái điều này nó liên quan đến vấn đề là phục vụ cho cộng đồng, thì cha mẹ cũng nên là tạo những điều kiện, tạo những cơ hội để con có thể được đi làm tình nguyện ha. Thứ tám là hiểu về thể trạng của các thành viên trong gia đình. Về phần này là thầy chia sẻ rất là thú vị đúng không ạ? Có một điều là khi yêu á, thì mình nên yêu người giống mình, nhưng mà khi cưới thì mình nên cưới người khác mình, để có một cái sự liên kết với sự giao thoa giữa vợ và chồng đúng không ạ? Và một điều thầy có nhắc nhở nữa là mặc dù cãi nhau nhưng mà chúng ta hãy xem cái việc là cãi nhau trong gia đình nó là một cái điều bình thường, mình nên bình thường hóa cái vấn đề này lên, bởi vì đôi khi cãi nhau cũng là một cái dấu hiệu tốt cho một cái mối quan hệ. Thầy có nhấn mạnh về việc là chúng ta nên hiểu được thể trạng của con người, hiểu được thể trạng của tất cả các thành viên trong gia đình, để à, có thể hiểu thì mới có thể phát huy được cái năng lực tiềm ẩn ở bên trong của mỗi thành viên cũng như là của con mình. Thứ chín là quan sát xem con thích gì và con giỏi điều gì, để có thể phân biệt được cái con giỏi và cái con thích, thì mới xác định được trong cái vấn đề là mình chọn việc cho con ấy. Thứ 10 là cha mẹ cần phải hạnh phúc thì con cái mới có thể hạnh phúc. Thì chắc hẳn là thông qua 10 điều mà thầy vừa chia sẻ thì cũng các anh chị em trong đây mình cũng sẽ có những cái thắc mắc trong những cái điều này đúng không ạ? Theo như em biết á, thì con cái á, sẽ đến cuộc đời này thông qua bố mẹ, và mình cũng nên tạo cơ hội để cho con có thể trải nghiệm cuộc đời của chính con, để con có thể tự do phát triển. Và bố mẹ chỉ nên là một cái tạo những cái cơ hội để cho con có thể tự do trong cái việc con trải nghiệm cuộc sống này. Và chắc hẳn là cái hạnh phúc trong cuộc sống là điều không thể thiếu được rồi. Thầy cũng nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề là mình nên khiến cho con cảm thấy hạnh phúc và con có thể giúp ích được cho xã hội này. Không biết là thông qua phần chia sẻ của thầy thì anh chị em mình có những câu hỏi nào không ạ? Trước khi mà anh chị em trong phòng Zoom này mình đặt câu hỏi thì em sẽ xin phép đọc những câu hỏi của những vị khán giả mà gửi về chương trình trước nha mọi người, để mình ưu tiên cho những vị khán giả đã chờ rất là lâu, họ đã gửi câu hỏi về cho chương trình đấy ạ. Thứ nhất là có cách nào để kiểm tra được thể trạng của mình không ạ?
phải làm gì nếu thể trạng của mình và các thành viên trong gia đình đối lập nhau. 네, 교수님. 첫 번째 질문은 자신의 체질을 확인할 수 있는 방법이 있나요? 가족 멤버들과 체질을 다르거나 반대인 경우에는 어떻게 해야 하나요? 좀 예, 부탁드립니다. 예. 예, 아까, 8번에서 이 이야기를 한 건데, 자신의 체질을 자신이 확인할 수 있는 방법은 좀 어려워요. 그러니까, 어, 여기에 관심이 많으면 제가 8월 23일, 24일 봉화에 갈 거예요. 그래서 혹시 그때 오시면 제가 체질 판별을 해 드릴 수 있고, 에, 아까 말했듯이, 에, 그냥 체질을 좀 공부하면, 아, 나는 이 체질일 것 같다. 이런 걸 알게 돼요. 이제 공부를 하지 않으면 알 수 없고, 또, 한 가족에서 체질은 일반적으로 두 체질만 있어요. 나하고 남편하고 체질. 대부분 반대예요. 대부분. 같은 체질은 없어요. 같은 체질이 결혼하면 아까 말했듯이 자식 중에 장애아가 태어날 가능성이 커져요. 어, 제가 한 1, 2주 전에도 우리 여기 부자민 멤버 중에 한 분이 에, 남편이 장애가 있었어요. 그래서 그 집에 갔고 그래서 내가 이렇게 질문했어요. 남편의 아버지, 어머니 체질을 내가 볼 기회가 있다면 설명을 할 수 있다. 그래서 마침 근처에 사셔서 그 남편의 아버지, 어머니도 체질을 봤어요. 두 사람이 똑같았어요. 그렇게 똑같으면 자식들이 장애를 가지고 태어날 확률, 가능성이 높아져요. 그래서 대부분 배우자는 자기하고 반대쪽 체질이에요. 자, 우리가 눈이 다 앞에 있죠? 우리 인간은 눈이 앞에 있어요. 뒤에 눈이 있는 사람 있나요? 없죠? 뒤에는 눈이 없어요. 앞에만 있단 말이에요. 그리고 우리가 볼 수 있는 각도가 있어요. 이렇게 180도까지만 볼 수 있어요. 우리가 뒷면을 보려면 고개를 돌려야 돼요. 그렇죠? 자, 평소에 살 때 뒤만 보고 사는 사람이 없어요. 앞을 보고 살아요. 자, 그런데 갑자기 누군가가 뒤에서 몰래 다가와서 나를 때리거나 뭐 위협하거나 하면 내가 어떻게 막을 방법이 없어요. 자, 그래서 인생도 이렇게 내가 못 보는 쪽을 보는 사람이 부부예요. 그래서 말하자면 여러분들은 지금 눈이 앞에 달려있어 앞을 보고 있다면 여러분들의 남편들은 대부분 여러분 뒤에 눈이 있는 거하고 똑같다는 거예요. 그래서 여러분이 못 보는 걸 봐요. 그래서 두 사람이 다른 세상에서 사는 거예요. 나는 이 앞에 보이는 세상에서 살아요. 남편은 뒤에 내가 못 보는 세상을 보고 살아요. 따라서 대화를 하면 대화가 안 되게 돼 있어요. 자, 그렇지만, 자, 두 사람이 서로 믿고 살지 않으면 위험해요. 보세요. 자, 두 사람이 이렇게 살고 있는데, 아, 엄마 눈앞에 자동차가 오는 게 보였어요. 이게 아빠 눈에는 보인다고요? 안 보인다고요? 안 보인단 말이에요. 다른 쪽을 보고 있기 때문에. 자, 그럴 때 남편이 아내 말을 듣지 않고 내 눈에는 차가 안 보이니까 안 온다라고 고집을 부리면 이 두 사람은 죽게 돼 있어요. 마찬가지로 남편이 저 앞에 불이 났는데 빨리 피해야 된다. 부인한테는 보이지 않아요. 근데 부인이 남편 말을 믿지 않고 피하지 않으면 다 불에 타게 돼 있어요. 그래서
체질이 다른 사람하고 살 수밖에 없어요. 그래야 하나의 완전체가 돼요. 그래서 이렇게 다를 경우에는 당연히 다르고 타협을 해야 돼요. 자, 여러분들이 경험해서 이런 게 있을 거예요. 갑자기 뭐, 자, 이번에 에, 뭔가 갑자기 돈이 100만 원이 생겼어요. 갑자기 뭐 복권을 사서 됐거나 어떻게든. 자, 그럴 때 여러분이 남편하고 이야기를 해요. 이 돈을 어떻게 할까? 의견이 딱 잘 맞나요? 안 맞게 돼 있어요. 어떤 사람은 이것 가지고 주식을 더 삽시다. 저금을 합시다. 이렇게 하는 사람이 있고, 누구는 이것 가지고 우리 여행 가자. 아니면 맛있는 거 먹자. 다 생각이 달라요. 누가 옳은가요? 다 옳아요. 둘 다 옳단 말이에요. 그래서 타협을 해야 돼요. 타협. 자, 이번에는 그러면 반절은 뭐 저금을 합시다. 반절은 우리 여행 갑시다. 한다거나 이번에는 당신 뜻대로 합시다. 다음에는 내 뜻대로 합시다. 이렇게 서로 타협을 해야만 부부가 돼요. 어, 그래서 여러분들이 특히 잔소리를 할 필요가 없어요. 잔소리란 말은 뭐냐면 내 눈에 지금 자동차가 보이니까 빨리 피하세요. 아니면 아, 아니 그 얘는 좀 잘못됐어요. 에, 나는 이게 중요하다고 생각해. 예를 들면 여러분들이 베트남에서는 이게 굉장히 중요하다고 배웠어요. 어. 그런데 한국 문화는 달라요. 자, 그러면 여러분들이 계속 남편한테, 여보, 이걸 왜 이렇게 해? 이렇게 해야 돼? 라고 해요. 남편은 한국에서 그렇게 안 하는데, 왜 당신은 자꾸 그렇게 하려고 해? 누가 옳아요? 그럼 남편이 그걸 잘 말을 따르나요? 안 돼요. 왜? 익숙하지 않아요. 아, 그래서 다 자기가 익숙한 게 있고, 문화가 달라요. 그래서 그걸 아, 가끔 농담으로 이런 거 여러분 많이 겪을 거예요. 누구는 양말을 벗어서 그냥 뒤집어 놔. 남편들. 그리고 세탁기다 안 갖다 놔. 또 부인은 여보, 좀 양말 좀 다시 잘 해서 세탁기다 갖다 놓으세요. 누가 옳아요? 물론 부인 말대로 하면 더 부인이 편하지. 근데 습관이 들면 그거 잘 안 고쳐져요. 아, 그리고 또 어떤 집에서는 그냥 화장실 옆에다가 다 벗어놓으면 알아서 엄마들이 다 가지고 와서 뭐 세탁하는 집도 있고 해요. 그렇기 때문에 또 어떤 사람은 엄마들이 밥을 끝까지 다 먹어야 돼라고 해요. 그런데 우리 여러분들 중에 수라는 체질, 수체질이 있어요. 수체질은 음식을 끝까지 많이 먹으면 탈나요. 아파요. 그러니까 사람이 다 다른데 내가 기준이고 내가 무조건 옳다. 이건 안 돼요. 말이 안 돼. 그래서 누구한테나 이 고기가 얼마나 비싼 건데 너 이 고기 다 먹어야 돼. 그렇게 먹으면 금체질들은 설사하기 쉬워요. 이렇게 나한테 맞다고 해서 다른 가족한테 다 맞는 게 얼마든지 아닌 경우가 많아요. 그래서 체질을 알면 잔소리를 안 하게 돼요. 네. 내가 옳다고 착각할 때는 잔소리를 한다. 여러분들이 그걸 기억하셔야 돼요. 또 질문이, 네, 좋은 잠깐, 이거 말씀 좀 설명이 감사. 됐나 모르겠어요. 예, 예, 잠시만요. 예, thông qua phần trả lời câu hỏi của thầy thì chắc 음, hẳn là mọi người đã nắm được nội dung rồi đúng không ạ? Thứ nhất là về câu hỏi là có thể trực tiếp kiểm tra thể trạng được hay không thì câu hỏi là khán giả có gửi về là có thể biết làm cách nào để có thể biết được thể trạng của mình thì cái việc này thì em nghĩ là mọi người cần phải trực tiếp gặp thầy. Vào ngày 23, 24 tháng 8 thì thầy có về Bông Hoa để tham dự sự kiện lễ Khánh Thành.
Cho nên là nếu mà mọi người có cơ hội thì mọi người cũng có thể về bông hoa rồi trực tiếp gặp thầy để thầy có thể kiểm tra thể trạng của mình, hoặc là của con mình, hoặc là của chồng mình luôn cũng được ạ. Lúc đó thì mình có thể biết được chính xác thể trạng của mình là gì, và tìm ra những cái phương thức chăm sóc cho cơ thể mình nó phù hợp, cũng như là hiểu được về cái tính cách của mình hoặc của con mình. Đấy là cái thứ nhất. Còn về cái thứ hai là thầy có bảo là về vấn đề hai vợ chồng trong gia đình hoặc là con cái á, đa số đều sẽ là khác thể trạng á mọi người. Cho nên là cái việc cãi nhau hoặc là có những thể trạng khác nhau đó là điều hết sức là bình thường. à, Dĩ nhiên là nó cũng sẽ có những cái vấn đề trong những cái cuộc cãi vã, tuy nhiên là nếu như mà mình hiểu được cái thể trạng cũng như là cái tính cách của chồng mình, của đối phương á, thì mình sẽ có những cái sự cân bằng hơn trong cuộc sống ấy. Vâng, và em xin cảm ơn phần trả lời câu hỏi của thầy, và em xin mời chị Lưu cho em qua câu hỏi kế tiếp nha. Bé dễ bị 네, phân tâm khi 두 học, 번째 khó tập 질문. trung. 네, 두 번째 질문입니다. 아이가 공부할 때 다른 것을 예. 생각하고 집중 잘 못해요. 자, 습관이나 활동을 통해 조절할 수 있을까요? 여기 우리 엄마들 생각해 보세요. 엄마들, 뭐, 공부할 때 5분 이상 집중하기 어려워요. 엄마들도 그런데 아이들은 어떻겠어요? 아이들은 훨씬 더 집중을 잘 못해요. 짧게만 집중하죠. 그래서 엄마들이 못하는 걸 자식들한테 많이 하라고 하면 안 돼요. 아, 그리고 아이들이 집중하는 시간을 조금씩 늘려갈 수는 있겠죠. 그러니까 아들한테 아들, 네가 이걸 딱 지금부터 5분 열심히 하고 나면 그 다음에 쉬자. 뭐 과자를 준다거나 아니면 뭐 다른 걸 준다거나 하고 그 다음에 또 어떤 걸 딱 하면 어, 뭐 그렇게 하고 만약에 시험이 있다면 엄마가 물어보거나 할 때 잘 맞추면 너 열심히 잘했네. 적절하게 보상, 뭐 선물을 준다거나 한번 껴안아 준다거나 뭔가 해서 애들이 어, 이걸 공부해야 되는 이유를 사실은 잘 몰라요. 뭐든지 엄마가 시킨다고 하는 게 아니에요. 걔네들은 기계가 아니란 말이에요. 그러니까 이걸 해야 되는 이유를 엄마가 먼저 이해해야 돼요. 그리고 엄마가 살아보니까 이건 꼭 필요하더라. 그러니까 너도 근데 엄마가 그 필요한 걸 잘 모르면 설명할 수 없겠죠? 그러면 엄마가 공부해야 돼요. 엄마가 공부해보고 이게 어디에 필요할까? 응? 그래서 엄마가 이해되면 그때 아이한테 이야기할 수 있어요. 너 이거 공부하면 나중에 이러이러할 때 도움이 되더라. 엄마 경험이야. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그리고 아까 말했죠. 아이들이 모든 과목을 다 잘할 수 없어요. 엄마들도 마찬가지예요. 다 잘할 수 있는 사람 어디 있어요? 없어요. 자식이 좋아하는 게 있고 좋아하지 않는 게 있어요. 좋아하는 건 하지 말라고 해도 애가 계속해요. 근데 싫어하는 것도 가끔은 해야 되기 때문에 자, 그럴 때는 짧게 공부하게 하고 싫어도 네가 왜 이걸 해야 되는지를 설명을 하면 내가 이걸 나 별로 이거 마음에 안 들지만 조금만 하기는 해야 되겠다. 이걸 이제 다른 말로 동기부여라는 단어를 쓰잖아요. 뭐든지 우리가 동기부여가 되지 않으면 흥미가 없어요. 그러니까 애들이 왜 안 하느냐고 뭐라고 하지 말고 애한테 동기부여를 제대로 했는지를 생각을 해야 돼요. 그리고 애들은 기계가 아니어서 무조건 시킨다고 되는 게 아니에요. 무조건 오래 앉아 있으면 걔는 딴 생각하게 돼 있어요. 엄마들이 다 경험이 많잖아요. 무조건 다 시키면 어릴 때 다 딴짓하고 그랬잖아요. 애들은 더 심해요. 지금은 옛날하고 달리 옛날에는 책밖에 뭐 새로운 걸 배울 게 없었지만 지금은 핸드폰만 있으면 너무너무 신기한 세상이 너무 많아서 아무리 책상 앞에 있어도 책상 밑에 핸드폰 두고 볼 수도 있고 그렇다고 엄마가 계속 옆에서 감독할 수도 없고 좋지도 않고 그래서
오래 뭘 하게 하지 말고 짧게, 그리고 왜 해야 되는지를 애가 이해할 수 있게 해야 된다. 만약에 애가 잘 이해를 못하면 엄마가 같이 공부하면서 어떤 설명을 할 수 있도록 노력을 하고, 엄마는 계속 놀면서 애한테 야, 너 공부할 시간이야. 빨리 공부해. 안 하면 혼날 거야. 이렇게 해가지고는 설득력이 없어요. 이렇게 할 수 있어요. 예를 들면, 지금부터 30분, 20분 동안 공부하자. 그러면 너는 공부해. 그리고 엄마는 관심이 없, 너는 알아서 하고 엄마도 이때부터 공부할 거야. 그리고 엄마가 혼자 공부해. 그러면 아들이 공부 좀 하다가 엄마도 실제 공부하나 하고 몰래 쳐다봐요. 엄마가 실제 열심히 공부하고 있으면 그래, 나도 그럼 해야지. 이렇게 하는 경우가 있어요. 그래서 엄마가 먼저 모범을 보이지 않으면 자녀들은 되게 안 따라가게 돼 있다. 이렇게 생각합니다. 네, 그런데 교수님, 음, 저도 궁금한 거 있어요. 만약에 부모도 대부분 부모가 바쁘고 밖에 나가서 돈은 벌어야 하는데 음, 공부한 시간이 없으면 어떻게 해야 돼요? 음. 예. 엄마, 아빠가 실제 시간이 없고 일을 해야 되는 사람들도 많이 있죠. 예, 맞아요. 아, 그 현실이에요. 예, 집에 아, 도착하면 아이 잤으면 어떡해요? 아이가 엄마, 아빠가 없어요. 혼자 있죠. 그죠? 아니요. 같이 살고 있는데, 만약에 부모님이 일이 끝나고 집에 도착하면 아이 다 미리 잠은 잤어요. 예, 그때 공부한 모습은 보여줄 수 없으면 어떻게 해야 돼요? 예. 아, 그 환경, 아이를 키우는 환경이 좋지 않은 거죠. 그렇죠? 엄마, 아빠가 모범을 보일 수 없고, 피곤해서 엄마, 아빠도 집에 오면 쉬어야 되고, 어, 예, 맞아요. 그럴 때, 그건 어쩔 수 없잖아요. 네. 그래서 아마 아이하고 아이가 깨어 있을 때 이야기를 많이 해야 되겠죠. 이야기. 음, 그래서 음, 공부하라가 아니고, 엄마, 아빠가 왜 이렇게 지금 일을 해야 되는지, 그리고 지금 한국에서 어떻게 해야 살 수 있는지, 어, 예를 들면 너는 네가 잘하고 하고 싶은 걸 앞으로 살고 싶으면 그렇게 살고 싶으면 지금 어떻게 해야 된다랄지 그런 것들이 다 동기부여예요. 동기부여. 그러니까 뭐 감시하고 감독하고 이런 게 아니고 애들이 철이 들어야 돼요. 그런 걸 이해해야 돼요. 아, 그리고 어릴 때부터 무조건 공부를 잘해야 되는 건 아니에요. 조금 나이가 들어서 어떤 사람은 중학생, 어떤 사람은 고등학생 때, 어, 나 공부를 좀 해야 되겠구나, 라고 생각해서 공부를 열심히 하는 사람도 많아요. 그러니까 다만, 에, 자식들한테 거짓말하지 않고, 우리 상황을 정확하게 이야기해주고, 어, 네 인생은 네가 책임지는 거다. 엄마 아빠가 해줄 수 없다. 엄마 아빠가 일 안 하고 집에 있으면서 계속 너를 봐줄 수 있으면 좋겠지만 그럴 상황이 아니라 그러면 너는 네가 잘 판단해서 네 인생을 살려고 준비해야 된다. 지금 네가 놀고 뭐 컴퓨터만 하고 뭐 예를 들면 게임이나 하고 뭐 여러 가지 하면 10년, 20년 후에 이런 것들이 쌓여서 네 인생이 만들어진다. 그러니까 주변에 여러 사람을 보고 너는 어떤 사람처럼 살고 싶은지, 그래서 그걸 자기의 모델 이런 말도 쓰잖아요. 나는 어떤 사람처럼 되고 싶어. 그래서 어린아이들한테 영웅전 뭐 이런 책을 많이 읽어주기도 하잖아요. 나는 저 사람처럼 되고 싶어. 나는 베트남의 우리 그죠? 호치민, 호 아저씨처럼 되고 싶어. 그러려면 그분이 어떻게 살았는지 그런 걸 알아야 되고 얼마나 고생했는지 고생해서도
자기가 자기 미래를 위해서, 국가를 위해서 어떻게 했는지 이런 것들을 알려주는 거죠. 에, 음, 저는 아까 그 어렵게 가난하게 자랐는데 그게 아주 저한테는 도움이 됐다고 생각해요. 만약에 제가 잘 사는 집의 아들로 태어났으면 아르바이트도 안 했을 거고 노동이 중요한지도 모르고 그냥 내가 하고 싶은 대로 그리고 부모님한테 돈 주세요 하면 부모가 돈 주고 그렇게 자랐다면 나는 정말로 별, 뭔가를 잘 하지 못하는 사람으로 컸을 것이다. 이렇게 생각해요. 다행히 가난한 데서 자라서 여러 가지 경험을 많이 할 수 있었어요. 또 어, 베트남에 있을 때 어쨌든 사고가 났고 건강했던 내가 사고가 나서 지금 장애인이 됐어요. 장애인이 되고 이렇게 고생을 해보니까 건강하다는 게 얼마나 큰 복인지 건강할 때는 몰랐는데 지금은 알지요. 그래서 그렇게 사고 났던 것이 어떤 사람은 너는 참 불행하다라고 할지 모르지만 그건 불행이 아니고 나한테 중요한 굉장히 큰 경험이었어요. 이제 그것도 덕분에 저는 여러분한테 지금 앉아서 이런저런 이야기를 할 수 있게 되었을 거예요. 그래서 그냥 우리는 잘 먹고 잘 사는 게 중요한 게 아니고 내가 만족하고 행복하게 사는 게 중요해요. 그건 여러 경험, 공부, 어려움을 겪어가면서 내가 커지는 거지요. 그래서 아, 또 아까 여기 공부하기 싫어하면 공부를 시키지 않는 것도 방법이에요. 그리고 아이가 운동을 좋아하면 운동을 더 열심히 시키는 것도 방법이죠. 뭐 하나도 제대로 잘하려면 정말 열심히 하지 않으면 성공하기 어렵잖아요. 운동선수 쉽게 성공하는 게 아니잖아요. 그래 누구나 네가 좋아하는 걸 더 잘하려면 훨씬 더 열심히 해야 된다는 걸 가르쳐 주면 되죠. 남들처럼 똑같이 하려고 하지 마세요. 남들 공부하니까 우리 아이도 공부해야 돼. 남들 학원 가니까 우리 아이도 학원 가야 돼. 그건 별로 중요하지 않아요. 제가 볼 때는 그렇게 키우면 그냥 음, 잘 키우지 않는 거라고 생각해요. 우리 아이한테 맞는 거, 정말 하려고 하는 거, 잘하는 거, 그걸 키워주는 것. 그게 의미가 있겠죠. 네. 이건 김계열 생각이니까 여러분들이 알아서 판단하세요. 네, 좋은 말씀 감사드립니다. Thông qua hai câu hỏi vừa rồi thì chắc hẳn là mọi người cũng nắm được nội dung rồi đúng không ạ? Thầy có bảo là nếu như mà con cái không tập trung được thì bố mẹ hãy tự hỏi bản thân mình xem là mình đã tập trung, mình đã làm được tốt cái việc tập trung cho việc học hay chưa. Nếu mà mình chưa làm được thì mình cũng không nên ép con, mà nếu mà mình muốn thật sự hướng con đến con đường học tập thì mình có thể dùng cách là trao thưởng cho con và hướng dẫn con đến với cái sự tập trung dần dần theo từng cấp độ. Ví dụ như con đã cố gắng con tập trung được trong vòng 5 phút, 10 phút thì mình nên thưởng cho con để con cảm giác được là cái điều mà con đang làm nó thật sự có ý nghĩa và nó thật sự xứng đáng để nhận được cái phần thưởng đó. Thì dần dần thì cái mức độ tập trung đó mình sẽ nâng lên để các con có thể hướng đến và yêu thích cái công việc học tập cũng như là công việc đọc sách chẳng hạn. Và với câu hỏi của em là em có hỏi là đa số em thấy là các phụ huynh ở bên này mình đều bận rộn đi làm ấy, đôi khi mình sẽ không có thời gian để mình dành cho con, và mình nhiều khi là mình về đến nhà rồi là con đi ngủ mất rồi, mình không có thể cùng con học tập được, hoặc là không có cho con nhìn thấy được cái sự chăm chỉ của mình qua cái việc là mình cũng học tập chẳng hạn.
Thì thầy giáo có nói với với chúng ta rằng là nếu mà mình không có thời gian để mình chứng minh mình cho con nhìn thấy được cái sự chăm chỉ trong vấn đề mình học á, thì mình có thể à, nói chuyện với con, mình có thể tâm sự với con vào buổi sáng chẳng hạn. Mình chịu khó mình thức dậy sớm một tí xíu, mình nói chuyện, mình cho con hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình mình, và mình nói cho con biết là lý do tại sao con cần phải học, để con có thể có trách nhiệm với cuộc đời của con, có trách nhiệm với cái tương lai của con sau này. Và suy cho cùng thì qua cả những điều mà thầy giáo chia sẻ từ những cái kinh nghiệm cá nhân của thầy, với những cái trải nghiệm của thầy, kể cả là vấn đề bị tai nạn của thầy ở bên Việt Nam khiến thầy trở thành người tàn tật đi chăng nữa, thì thầy giáo vẫn muốn hướng mọi người đến cái việc là mình cần phải trân quý sức khỏe của mình, cũng như là dạy cho con biết cách là trân trọng cơ thể, yêu quý sức khỏe của bản thân, cũng như là trân quý cuộc sống ở hiện tại, và có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Bởi vì là bây giờ con không học thì cuộc đời của con sau này sẽ có thể là gặp khó khăn so với những người khác. Thì chắc hẳn là mọi người thông qua phần trả lời câu hỏi của thầy thì mọi người cũng đã nắm được nội dung, và rút cho mình được những kinh nghiệm để có thể mang về nuôi dạy con rồi, đúng không ạ? Và sau đây em sẽ xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp, là con nhút nhát, không dám giao tiếp hay lo âu, tôi nên hỗ trợ bé như thế nào theo thể trạng? 네, 교수님. 그 다음 예, 질문은 아이가 예. 소심하고 쉽게 불안해하며 사람들과 잘 어울리지 못해요. 이런 경우 체질에 따라 어떻게 도와줄 수 있을까요? 예. 아마 여러분들이 MBTI 이런 거 뭐 젊은 친구들이 많이 하니까 많이 들어봤을 거예요. 사람은 다 다르지요. 아, 체질에 따라서 소극적인, 내성적인 사람도 있고 외향적인 사람도 있어요. 그리고 그러면 내성적이면 안 좋은 건가요? 외향적이어야만 좋은 건가요? 그렇지 않아요. 그런 것들이 체질은 개성이에요, 개성. 다른 사람과 다른 나만의 특별한 성향이에요. 이 세상은 다양한 사람들이 같이 살아요. 적극적인 사람도 있고 소극적인 사람도 있어요. 적극적인 사람은 소극적인 사람을 부러워하는 경우도 많아요. 나는 저렇게 안 돼. 나는 좀, 막 나서지 않고 좀 조용히 있을 걸. 왜 나는 자꾸 뭐가 있으면 막 나서서 뭐 이야기하고 왜 그럴까? 좀 조용히 있으면 좋겠는데. 이렇게 스스로, 아, 자기 성향을 싫어하는 사람도 있어요. 그래서 어떤 사람으로 태어났는지 체질을 이해하면, 아, 나는 조금 쉽게 불안해하고 소심하고 이런 사람으로 태어났구나. 그걸 알게 되면, 아, 이것도 내 특성이니까, 어, 이걸 잘 발전시키고 좀 심하지 않게, 좀 심할 경우에는 좀 부드럽게 내가 이런 부분은 조금 더 키워보자. 이렇게 생각할 수 있어요. 어쨌든 타고난 건 개성이에요. 두 번째는 아이가 이렇게 됐다면 아마도 아이가 엄마 뱃속에 있을 때 엄마의 상태, 엄마의 심리 상태, 정신 상태 여러 가지가 좀 안정적이지 못했을 수도 있어요. 태아는 엄마의 영향을 그대로 받기 때문에 엄마가 건강하지 못하면 태아도 건강하지 못하고 엄마가 굉장히 불안해하고 자주 힘들면 태아도 마찬가지예요. 그래서 아, 왜 우리 아이는 저렇게 될까를 생각할 때 먼저 나를 생각해야 돼요. 그리고 이 아이가 옆집 아이가 아니잖아요. 엄마 아빠의 아이예요. 그러면 엄마 아빠가 생각해야 돼요. 우리가 어릴 때, 엄마나 아빠가 어릴 때 이런 사람이었나를 생각해 봐야 돼요. 아마 그런 사람이었을 가능성이 커요. 그래서, 아, 이런 걸 너무 고민할 게 아니고, 아, 내 아이는 이렇게 태어났구나를 빨리 이해하고, 그것의 장점도 있어요. 자, 이런 사람들은
혼자서 뭘 잘할 수 있어요. 이렇게 태어나면. 그리고 감성이 불안하다는 것은 감성이 풍부하다는 거예요. 이런 사람들이 글 쓰는 사람이 많아요. 소설가, 시인, 이렇게 뭔가 글을 쓰는 사람들이 이런 사람들이 많단 말이에요. 다 적극적이고 뭐 이렇게 하는 사람들 중에는 글 쓰는 사람이 많이 없어요. 다 타고난 걸 잘 이해하면 자기 능력을 발휘할 수 있어요. 이게 꼭 단점이 아니라는 거예요. 단점이 아니고 개성이다. 그런 이야기를 하고 싶습니다. Nè, yeah, 설명이 답이 됐는지 모르겠어요. Nè, như mọi người đã nhìn thấy là chị Lư đã giúp chúng ta hiểu được tất cả nội dung mà thầy vừa chia sẻ rồi đúng không ạ? À, có những đứa trẻ nhút nhát nhưng mà cũng có những đứa trẻ rất là hoạt bát, thì mỗi người đều có những tính cách khác nhau, và đó đều là cá tính của mỗi em bé rồi, cho nên là mình không nên là mình ép những cái bạn nhỏ mà nhút nhát trở nên hoạt bát được, mà mình phải quay lại mình nhìn lại chính mình xem là trong quá trình mình mang thai này, trong quá trình mình lớn lên, trong quá trình mình nuôi con, mình đã có những cái biểu hiện nào đó làm ảnh hưởng đến tính cách của con hay không, và mình quay lại mình nhìn chính mình trước, sau đó rồi mình mới chỉnh con, và mình tạo điều kiện để con có thể tự phát triển, con có thể tự khai thác chính cái tiềm năng bên trong của con, chứ mình không nên là ép con phải như thế này phải như thế kia, vì như thế sẽ làm bé càng trở nên nhút nhát hơn. Và giống như thầy nói là thường những đứa trẻ nhút nhát không dám giao tiếp thì cái cảm nhận của bé sẽ rất là mạnh, bé sẽ phát triển tốt về cái mặt nội tâm, thường là những đứa trẻ này sẽ trở thành những nhà văn nhà thơ, cho nên là dù tính cách của con có như thế nào đi chăng nữa, đó cũng là thế mạnh, là điểm mạnh của con, và bố mẹ nên nhìn nhận rõ cái điều này để có thể nuôi dạy con một cách tốt hơn, và có thể cùng với đồng hành với con một cách hiệu quả hơn. Vâng, và em xin cảm ơn phần câu hỏi của vị khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Không biết là mình còn câu hỏi nào nữa không vậy ban tổ chức ơi? Dạ vâng. 그 다음 질문입니다. 아이의 학습 속도가 빠르거나 느린 것이 재질과 관련이 있나요? 예, 있습니다. 예. 예를 들면 금체질이라는 사람들은 이게 빠릅니다. 두뇌 회전이 빨라요. 아, 대신 목체질은 굉장히 이게 좀 느린 사람들이 많이 있습니다. 대신 끈기 있게 오랫동안 할 수 있어요. 여러분 베트남어로도 이솝 우화가 소개가 돼 있겠죠? 이솝. 거기에 보면 토끼와 거북이 경주가 있어요. 토끼와 거북이. 아, 누가 봐도 토끼가 이기지만 사실은 토끼는 가다가 낮잠도 자고 거북이는 쉬지 않고 끝까지 가서 이기고 뭐 이런 이야기가 나오잖아요. 사람도 마찬가지로 여기가 빨리 돌아가는 사람이 있고 천천히 돌아가지만 끈기 있게 해나가는 사람들이 있어요. 그래서 이건 당연히 체질하고 관련이 있습니다. 그래서 뭐 느리다고 잘못되고 빠르다고 잘못되고 그런 게 없고 이것도 가지고 태어난 체질이고 개성입니다. 이런 것이 공부 방법하고 연결돼요. 이게 빠른 사람은 오래 앉아서 공부를 못 합니다. 재미가 없어요. 오래 앉으면. 그러니까 잠깐 하고 나가서 논다거나 다른 일 하고 이렇게 합니다. 그래도 시험 보면 공부를 성적을 잘 받는 사람이 많습니다. 대신 이게 빨리 안 되면 오래 앉아 있어야만 좀 이해를 해요. 그래서 빠르게 뭔가를 이해 못하고 성적이 처음에 잘 안 나올 수 있지만 그 사람은 끈기 있게 뭘 하기 때문에 이기는 나중에 크게 성공하는 사람들이 많이 있어요. 네, 감사합니다. Vâng, và giống như thầy vừa chia sẻ thì không những thể trạng nó ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt ăn uống này, nó còn ảnh hưởng đến tính cách, và bây giờ nó còn ảnh hưởng cả đến cái quá trình mình tiếp thu trong cái việc học hỏi nữa.
để mà có thể hiểu rõ về thể trạng thì mình cần phải làm một bài kiểm tra á mọi người. Nếu như mà mọi người có cơ hội được gặp thầy thì mình nên test thể trạng của mình, bởi vì là ngoài mộc thổ kim thủy ra thì bên trong nó còn có thổ âm thổ dương và kim âm kim dương nữa, rất là nhiều, tổng cộng có 8 thể trạng lận. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì mọi người nên test thử, và em cũng đã may mắn gặp được thầy và test thử thể trạng của mình, và mình biết cách để mà mình ăn uống theo cái chế độ làm sao để nó trở nên phù hợp, rồi mình luyện tập thể dục và chọn ra cho mình những cái điều mà bổ ích trong cuộc sống ấy, bởi vì mình biết được thế mạnh của mình là ở đâu thì mình mới có thể phát triển được. Vâng, và không biết là ngoài những câu hỏi của các vị khán giả gửi về chương trình thì mọi người vừa nghe thầy chia sẻ, mọi người có còn câu hỏi nào cho thầy nữa không ạ? Nếu có thì mình có thể giơ tay phát biểu hoặc là mình nhắn vào trong khung chat nha, em sẽ gọi tên ạ. Mình đếm từ 1 đến 10 nha mọi người. Không biết là có anh chị nào mình thắc mắc thì mình cùng giơ tay mình hỏi thầy nha. Bởi vì là đây là một kiến thức rất là bổ ích và nó giúp mình định hình hơn trong cái việc là nuôi dạy con, cũng như là phát triển những cái tiềm năng tiềm ẩn bên trong của con. Trong sau này mình có thể là định hướng con đi theo cái nghề nghiệp nào này, đi theo cái công việc nào để mà con có thể cảm thấy yêu thích. Và dù bất kỳ công việc nào thì nếu như mà mình theo được cái 4 cái và tiêu chuẩn mà thầy đưa ra lúc nãy đó, là con phải yêu thích công việc này, công việc đó có thể vừa kiếm ra được tiền này, công việc đó có thể giúp được cho xã hội nữa này, thì lúc đó thì em tin là mỗi đứa trẻ đều có thể có những cái thế mạnh riêng của mình. Nếu như mà mọi người có câu hỏi thì mọi người cứ giơ tay phát biểu nha. 네, 안녕하세요. 저는 질문이 더 이상 없는데, 왜냐하면 여기 나오는 질문들이 거의 저희도 고민하고 있는 거라서, 네, 거의 다 교수님 말씀해 주는 거는 많이 깨달았고, 그리고 앞으로는, 잔소리도 줄이고, 그리고 특히 애들 공부하는 거, 저희는 지금 애들 베트남어 공부하잖아요. 근데 잘 안 해요. 그리고 너무 그 공부하는 그 진도가 저희 조금 욕심이 그래서 그런 건지 좀 빨리 하면 좋겠는데 이런 말도 못해 막 그런 식으로 네. 예, 가끔 애들한테 압박을 주는 것 같아서 오늘 교수님의 말씀을 들으니까 나의 잘못이다. 미안하기도 하고, 그럼 앞으로도, 네, 저희도 애기는 셋이나 있으니까, 어떤 애는 좀 빨라요. 교수님 말처럼 어떤 애는 천천히, 같은 문장인데, 예, 언니인데, 이해가 조금, 네, 덜 돼요. 네, 천천히, 네, 그런 거, 그렇구나, 네, 그런 것들을 깨달았고, 그리고 그, 남편은 바라보는데 이거는 안 돼, 저거는 안 돼. 왜 이거 안 해? 이거 좋은데 왜 안 하냐고 막 그런 때가 있어요. 근데 교수님 말씀하시는 것처럼 우리는 보이는데 남편은 아직 그거는 아직 안 보이고 그거는 남편 뒤에 있다고. 그래서 네, 그 조금 참고 기다리고 천천히 제가 어, 모범이라고 돼서 먼저 하고 그러면 애들도 그렇고 그리고 남편은 바꾸고 싶은 거 있으면 그냥 저부터 바꾸고 그냥 남편은 저를 보고 그때도 남편도 보이겠죠? 그런 식으로 네. 앞으로 그렇게 하겠습니다. 좋은 말씀, 좋은 강연 감사합니다. 네. 예. 아, 네. 우리 모두가 사실은 자기 체질을 좀 알면, 나는 왜 이러지? 이런 걸 좀 이해할 수 있게 되니까, 아, 아까 말씀드렸듯이 8월 달에 저기 봉화에서 혹시 시간이 되시면 만나고 아니면 다른 기회에서라도 자주 만나서 에, 자기 체질을 잘 알기만 하면 어, 스트레스도 사실 없고 그리고 건강하게 살 수도 있고 자녀 문제로 고민도 별로 안 해도 되고 그렇게 생각합니다. 그래서 네. 기회가 되면 감사합니다.
에, 네, 체질을 많이 물어주세요. 제가 할 수 있는 만큼 어, 도와드리겠습니다. 네, 네. 그럼 지금 그 사진 예, 찍어도 되나요? 언니? 예, 예, 그 부탁드립니다. 네, 시간 관계상 오늘도 조금 늦었으니까 교수님도 쉬셔야 되고, 네, 다른 예. 엄마들도 애들 챙겨야 돼서. 자, 후궁아, Nếu như 사진, mà anh chị 네, em mình 사진 rảnh 한 thì 번만 mình có thể. 찍어주세요. chụp hình em trên Dạ cho vâng, đếm chụp hình. dạ 자, vâng. Em xin mời mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm nha. 교수님 Anh 활짝 chị 웃으세요. anh chị nào chưa mở camera lên mở giùm nha, để Dạ. em sẽ bấm cho mọi người luôn nha. Rồi, vâng, mình sẽ cười thật tươi nha. Set. Rồi tắt rồi tắt. Dạ 한 번 vâng. 한 번 더. 여기 Ok. 엄마들이 얼굴이 활짝 보이세요, 교수님? 지금 루 얼굴만 보여요. 그래요? Dạ rồi. 그러세요? Hana từ từ vậy. 늑지요? Hana set. 네. Em thấy rõ nha, em thấy rõ nha, em thấy rõ tất cả mọi 네. người nha. 여기 Dạ. 엄마들이 활짝 웃고 있어요. 다 나오게. 예. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Phúc Hương đã giúp mọi người chụp ảnh ạ. 아쉽네요. Các chị ơi, các chị có thể mở mic nói được không? Thầy không nhìn thấy các chị. 감사합니다. 예, 네, 선생님 교수님 감사합니다. 감사합니다. 네. 못 하이바요. Dạ vâng. 하이바이요. 감사합니다. 예, Dạ 교수님 vâng. Và 건강하세요. 예, 네, 행감 라이. Hẹn hẹn gặp gặp lại. lại. Dạ vâng, và em xin cảm ơn tất cả anh chị em mình đã dành thời gian đến để nghe buổi talk show ngày hôm nay. Buổi talk show với chủ đề làm thế nào để định hướng tương lai cho con hiệu quả sẽ 나 xin 이거 phép được kết 먹어봐. thúc tại đây ạ. 오렌지 맛이 Và rất là 아니야. hy vọng là mọi người có thể dành thời gian vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần vào lúc 20 giờ vào để lắng nghe talk show chia sẻ của những vị khách mời đến để cùng nhau mình trao đổi cũng như là phát triển bản thân, phát triển cộng đồng của mình ngày càng lớn mạnh hơn. Và em xin cảm ơn thầy quên để em nói tiếng dạ vâng. 네, 교수님, 오늘 토크쇼에 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 네, 초대해 항상 주셔서 건강하시고, 감사합니다. 예, 예, 너무 진심으로 감사드립니다. 예, 전 귀한, Xin chào và 나갈게요. hẹn gặp 귀한 시간을 네, 내주셔서 수고 많이 감사합니다. 했습니다. 예, 23, 감사합니다. 24일 다시 만나요. 예. 네, 감사합니다.